So whenever we are considering the application of biotechnology in every field, we are considering the techniques involved in that and the application inside that field. Okay, so in terms of environmental, okay, so protection of environment is a major issue nowadays. Okay? So that's why we are using so many technique used in biotech for the protection of environment. So in that we are using so many plant, animals and microbes for the protection of environment. So actually environment is consist of so many living and non-living organisms. Okay, so in that we are mainly concerned with the protection of some endangered or threatened species. Okay, or those biological and abiotic factors involved in environment. Okay, so in terms of protection of some abiotic factors also, we need some biotic factors for the protection of that abiotic factors. Okay, so आपण काय करतो की जे काही बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर आहेत एन्व्हायरमेंटचे, त्यामध्ये त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी मायक्रोबचा यूज करतो किंवा जे काही बायोटेकचे टेक्निक आहेत त्यांचा यूज करतोय. So that is the main objective or motive behind this branch. Okay, so the objective of environmental biotech is the protection of environment by using different living organisms. Okay? So environmental biotechnology can simply be described as the optimal use of nature in the form of plant, animals, bacteria, fungi, algae to produce renewable energy, food, nutrients. Okay, so त्या सगळे जे काही बायोटिक फॅक्टर आहेत, जस्ट लाईक एज प्लांट, एनिमल, बॅक्टेरिया, फंगाय, यांचा ऑप्टिमल यूज करून, ओके, सो त्या आपण त्याचा ऑप्टिमल यूज करून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करू शकतो. ओके, so to protect the environment we need to use those resources in an optimal way. Okay, optimal means at a perfect level. Okay, so that we can do the development also and we can protect the nature also. So that is the main motive behind this environmental biotech. So the aim of environmental biotech is to prevent, arrest and reverse environmental degradation. Okay, so what is the meaning of prevent, arrest and reverse? Okay. So firstly we need to prevent the environmental degradation, then we need to arrest it, that means to capture that environmental degradation, and then reverse. Okay, reverse means getting back to the natural conditions. Okay, so ज्यावेळेस आपण एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर करतो त्यावेळेस कसं असतं की आपण म्हणतो की रिव्हर वॉटर आहे, रिव्हर वॉटर मध्ये कंटॅमिनेशन आलंय, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पोल्युशन आहे, वॉटर पोल्युशन आहे. सो त्याला प्रिव्हेंट करणं ही पहिली स्टेप झाली. देन अरेस्ट करणं म्हणजे त्याला ऍड्रेस करणं, तो इश्यू त्याला ऍड्रेस करणं म्हणजे तिथे त्याला स्टॉप करून तो इश्यू फोकस करणं. ओके, देन आफ्टर रिव्हर्स म्हणजे त्याला नॅचरल फ्लो जसा होता रिव्हरचा तसं रिव्हर्स करणं. ओके, सो तसं ही प्रोसेस असते एन्व्हायरमेंटल बायोटेक मध्ये. ओके, सो हा एक मेन एम किंवा आपण ऑब्जेक्टिव्ह म्हणू शकतो एन्व्हायरमेंटल बायोटेकचा. So some of them are given below. That is, first one is to adapt production processes that make optimal use of natural resources by recycling biomass, recovering energy, and minimizing waste generation. So त्यामध्ये आता ह्या जे काही टेक्निक आहेत त्यामध्ये मेन जो ऑब्जेक्टिव्ह जो आहे त्यामध्ये पहिला जो आहे तो टू अडॅप्ट प्रोडक्शन प्रोसेस दॅट मेक्स ऑप्टिमल यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. तर पहिले आपण युजच कमी करायचं आहे जेणेकरून त्याच्यातून जास्तीत जास्त बायोमास किंवा पोल्युशन होणार नाही. ओके, अशा मेथड यूज करायचे आहे. जस्ट लाईक रिन्युएबल एनर्जी आपण करतोय, त्याच्यामध्ये बायोडिझेल आहेत. ओके, देन आफ्टर काही ग्रीन हायड्रोजन ही कन्सेप्ट आहे, काही इलेक्ट्रिक व्हेकल आहेत. ओके, ग्रीन हायड्रोजनची कन्सेप्ट त्याच्यामध्येच येते. सो ह्या ज्या कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्टचा यूज करून आपण एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन म्हणा किंवा एन्व्हायरमेंटचं प्रोटेक्शन करू शकतो. प्रेझेंटीची स्लाइड दिसते अजून. 1 मिनिट, दिसत नाही तुम्हाला? नाही सर, आम्हाला दिसते. सर झाली ना शेअर स्लाइड? दिसते सर. दिसते रेंज इश्यू असेल. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे, रिफ्रेश करा तुम्ही एकदा. ठीक आहे, हा जो पहिला ऑब्जेक्टिव्ह होता हा मेनली इट इज मेनली टू अडॅप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस दॅट मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. सो नॅचरल रिसोर्सेसचा यूज आपण ऑप्टिमम करायचा आहे, कमीत कमी किंवा योग्य प्रमाणात करायचा आहे.
त्यामध्ये पेट्रोल हा एक नॅचरल रिसोर्सेस आहे. तर त्या पेट्रोलचा यूज मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की पेट्रोलचा यूज कमी करायचा. ओके, त्यासाठी मग तुम्ही बायोडिझेल म्हणा किंवा ह्या गोष्टींचा यूज करू शकता. तुम्हाला रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल किंवा हे जे रिसोर्सेस आहे ते माहिती असतील, आय थिंक सो. Yes, sir. हा, व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन देम? Renewable sources are obtained from nature. No, by From the renew- name it suggests that renewable means we can renew. Okay, we can obtain it. Okay, Okay, sir. after some time it will be not get what we can say destroyed. Okay, and not renewable means it can be degraded after some time. Okay, so petrol, diesel, and all those are the Crude oils. non renewable. Okay, and renewable means those can be we can get. Okay, after often times we can get it after in a cyclic position. Okay, सो ज्यावेळेस तुम्ही कन्सिडर करता पेट्रोल, डिझेल वगैरे या गोष्टी सायक्लिक वेग मध्ये तयार होत नाही. एकदा संपल्यानंतर ते पुन्हा तयार होण्यासाठी खूप लाखो करोडो वर्ष लागतात. सो सन एनर्जी आहे, हायड्रोजन गॅस आहे, या ज्या गोष्टी आहे ह्या रिन्युएबल आहे. किंवा वाइंड एनर्जी आहे, तर ते तुम्हाला डेली अवेलेबल आहे. सो दॅट इज अ बेसिक डिफरन्स. आणि जर तुम्ही सांगितलं की फोजाईल फ्युएल्स अँड ऑल, सो जर फोजाईल फ्युएल म्हणजे जीवाश्म इंधन म्हणतो आपण त्यांना, तर ते तो वेगळा प्रकार आहे. ओके, सो ह्या गोष्टी आपण एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन साठी यूज करत असतो किंवा त्याचे जे टेक्निक आहेत, स्ट्रॅटेजी आहेत, प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन त्यामध्ये आहेत. तर सेकंड जे आहेत, टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोटेक्नॉलॉजिकल टेक्निक विथ एम्फसिस ऑन बायोरेमिडिएशन ऑफ लँड अँड वॉटर, वेस्ट ट्रीटमेंट, सॉइल कन्झर्वेशन. ओके, सो पहिले काय केलं आपण की जे प्रोडक्शन प्रोसेस आहे त्यामध्येच चेंजेस करायचे. ओके, पण तरी पण जर झालं, सपोज जर पोल्युशन झालंय, ओके, किंवा लँड डिग्रेडेशन झालंय, वेस्ट झालाय, ओके, सो त्याच्या कन्झर्वेशनसाठी किंवा त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी काही टेक्निक आपण यूज करतो. सो बायोटेक्नॉलॉजिकल टेक्निकचा यूज करून बायोरेमिडिएशन म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं आपण काय म्हणतो की त्यामध्ये बिघाड झालाय तर त्याला पुन्हा रिपेअर करायचं. ओके, सो बायोलॉजिकल थिंग्स रिपेअरिंग करणं म्हणजे बायोरेमिडिएशन. त्यानंतर वेस्ट ट्रीटमेंट म्हणा. वेस्ट ट्रीटमेंट म्हणजे काय, की जे काही वेस्ट असतं, इफ्लुएंट्स, हाऊसहोल्ड वेस्ट म्हणा किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट म्हणा, तर सगळ्यांना ट्रीटमेंट देऊन आपण त्याचं हार्मफुल पासून त्याचा हार्मफुलनेस कमी करत असतो. सपोज इंडस्ट्रियल वेस्ट असेल, केमिकल इंडस्ट्री मधलं, त्याच्यातलं वेस्टेज जे आहे ते खूप हार्मफुल असतं किंवा इव्हन जे हाऊसहोल्ड वेस्ट आहे ते पण हार्मफुल असतं. तर त्याला ट्रीटमेंट देऊन आपण त्याचं कन्व्हर्जन लेस हार्मफुल म्हणा किंवा कमी हार्मफुल याच्यामध्ये करू शकतो. त्यानंतर सेकंड जो पार्ट आहे, थर्ड जो पार्ट आहे तो सॉइल कन्झर्वेशन आहे, रिफॉरेस्टेशन आहे, अफॉरेस्टेशन आहे. सो हे सगळे जे पार्ट आहे हा रेमिडिएशनचा पार्ट आहे, रिपेअर करण्याचा पार्ट आहे. सो फर्स्टली आपण काय केलं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये की अशा प्रोसेस वापरायच्या की जे ऑप्टिमल यूज करणार. त्यानंतर सेकंड मध्ये अशा टेक्निक यूज करायच्या मग बायोटेकच्या की जर सपोज पोल्युशन झालंय तर त्याला आपण रिपेअर करू शकतो. तर रिपेअर करण्यासाठी पण ह्या टेक्निक आहेत त्याच्यामध्ये आपण बायोलॉजिकल रिसोर्सेसचं रेमिडिएशन करू शकतो. ओके, त्यानंतर थर्ड जो पॉइंट आहे, टू अप्लाय बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेसेस अँड देअर प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट एन्व्हायरमेंटल इंटिग्रिटी विथ अ व्ह्यू ऑफ लॉंग टर्म इकॉलॉजिकल सिक्युरिटी. आता यामध्ये मेनली काय आहे की बायोटेकच्या ज्या प्रोसेस आहे, सेकंड पॉईंटचाच कंटिन्यू पॉईंट आहे हा, की यामध्ये आहे प्रोसेसेसचा यूज करून आपण एन्व्हायरमेंटलची इंटिग्रिटी जी आहे ती मेंटेन ठेवतो. सो व्हॉट इज इंटिग्रिटी? इंटिग्रिटी म्हणजे एन्व्हायरमेंटल बद्दल जे आपली काही आपण एन्व्हायरमेंटवर डिपेंड आहोत. ओके, एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी घेत असतो किंवा ह्युमन डेली लाईफ मध्ये पण बऱ्याचशा गोष्टी एन्व्हायरमेंटच्या असतात. ओके, कारण ते एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे आपल्या लाईफ मधला. सो दॅट्स वाय वी आर डुईंग टू प्रोटेक्ट द एन्व्हायरमेंटल इंटिग्रिटी बाय युझिंग द बायोटेक्नॉलॉजिकल प्रोसेसेस. सो आता ह्या तुमच्या सिलेबस मध्ये स्पेसिफिकली मेन्शन नाही केलं, फक्त एक टॉपिक आहे एन्व्हायरमेंटल बायोटेक. सो वी आर जस्ट कन्सिडरिंग द application and an aim and objective of this environmental biotech. Okay.
The next point is the application of environmental biotech. So environmental protection is an integral component of sustainable development. So you must know what is the sustainable development. So sustainable development म्हणजे की it is considering all three main factors. Okay, first one is a we can say social factor, okay, ecological factor, that is environmental factor, and third one is a economical factor. That means we are using optimal resources, okay, and optimal sources, optimal social participation, and optimal appropriate economical development also. Okay, so we are doing economical development by keeping the environment safe and by keeping the social activities or social participation at a suitable level. Okay, so तिन्ही कंपोनेंटचा यूज करून आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट साध्य करत असतो. तर त्याच्यामध्ये सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये तुम्ही एन्व्हायरमेंटला इकॉलॉजीला हार्म करत नाही किंवा तुमची इकॉनॉमी जी आहे, ओके, इकॉनॉमी म्हणजे अर्थव्यवस्था, त्या इकॉनॉमीला पण तुम्ही हार्म करत नाही. सो त्या सगळ्या पॉइंटचा ऑप्टिमल यूज करून आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करत असतो. त्यासाठी एन्व्हायरमेंटल बायोटेक या फील्डचा यूज करण्यात येतो. सो द एन्व्हायरमेंटल इज थ्रेटन नाउडेज किंवा डेव्हलपमेंट ऍक्टिव्हिटी आजकाल होत आहे बऱ्याचशा प्रमाणात, त्यामुळे एन्व्हायरमेंटचं थ्रेटनिंग हे वाढलेलं आहे. लँड डिग्रेडेशन म्हणा किंवा वॉटर डिग्रेडेशन म्हणा, तुम्ही बघू शकता की आज मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि नवीन प्रकारचे पण पोल्युशन तयार होत आहे. त्यामध्ये प्लास्टिक पोल्युशन आहे, ई पोल्युशन आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिकल जे इक्विपमेंट आहे त्यांचं पोल्युशन आहे. या सगळ्या पोल्युशनच्या जर तुम्हाला आपण म्हणतो की त्याला जर रिमेडिएशन करायचं आहे किंवा प्रोटेक्शन करायचं असेल तर आपण एन्व्हायरमेंटल बायोटेकचा यूज केला पाहिजे. सो लास्ट आपण पॉइंट डिस्कस केला की एन्व्हायरमेंटल डॅमेज कशामुळे होतो. इट इज मेनली बाय ओव्हर कन्झम्पशन. ओके, सो ज्यावेळेस ओव्हर कन्झम्पशन करतोय आपण त्यावेळेस त्याच्या जे इफेक्ट आहे ते एन्व्हायरमेंटवर होत असतात. त्यामध्ये मेनली काय काय आहेत की ज्यावेळेस आपण एखाद्या इलेक्ट्रिक व्हेकलचा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटचा जर यूज केला किंवा आर्टिफिशियल जे इक्विपमेंट आहेत त्यांचा यूज केला तरी तिथे CO2चं एक्सिजन होत असतं. ओके, सो ते CO2चं एक्सिजन जे आहे ते जे आपलं ग्रीन हाऊस गॅसेस आहे त्याचं मेनली कंपोनंट आहे. त्यामुळे जे एन्व्हायरमेंटल आहे ते एन्व्हायरमेंटचं किंवा ऍटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर पण वाढत असतं. सो दोज आर द इफेक्ट ऑफ ओव्हर कन्झम्पशन ऑफ एनी रिसोर्सेस. ओके, सो हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. द क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट जनरेटेड अँड डिग्री ऑफ अनसुटेबल लँड यूज appear likely to continue growing. सो वेस्ट जनरेटेड जे आहेत त्यानंतर डिग्री ऑफ अनसस्टेनेबल लँड म्हणजे काही लँड जे आहेत ते ओव्हर यूज मुळे किंवा ओव्हर कन्झम्पशन मुळे खराब होत आहे. ओके, सो दॅट्स वाय दोज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक आहे त्यामध्ये हे ऍप्लिकेशन आहे. ओके, सो फर्स्ट ऍप्लिकेशन जो आहे ते आहे बायोरेमेडिएशन. ओके, so bioremediation refers to the application of biotechnological method which help in developing enzyme bioreactors that will only treat some industrial food waste components. सो आता त्याच्यामध्ये काय करतोय आपण की एक बायोरिएक्टर म्हणजे एक असं इन्स्ट्रुमेंट आहे. ओके, ज्यामध्ये आपण जे काही वेस्ट आहेत, ओके, किंवा जे काही आपलं सॉलिड वेस्ट म्हणा किंवा इतर काही वेस्टेज आहे त्याला आपण ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. सो बायोरेमेडिएशन या प्रोसेसमध्ये आपण मेनली हेच बघतोय की जे काही बायोलॉजिकल मटेरियल आहे, जे वेस्ट आहे त्याला आपण पुन्हा रिपेअर करतोय. रिपेअर जर सिंपल टर्म मध्ये सांगायचं झालं तर रिपेअर करतोय. सो त्याचा डिस्पोजल करण्यासाठी पण मेनली आपण जे काही म्हणजे बॅक्टेरिया आहे, फंगा आहे, ओके, मायक्रोब्स आहेत त्यांचा यूज करतो. सो फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर जे काही सिवेज सिस्टीम आहे, ओके, रेल्वेमध्ये सिवेज सिस्टीमच्या ट्रीटमेंटसाठी मेनली आपण वेस्ट डिस्पोजलचं एक कल्चर असतो, ओके, मायक्रोवेल कल्चर असते. ते कल्चर आपण जनरली यूज करत असतो. त्या कल्चरचा यूज करून आपण मेनली जे काही सॉलिड वेस्ट आहे रेल्वेमध्ये, ओके, सिवेज आहे त्याला आपण त्याचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये करत असतो. हे झालं सिंपल एक्झाम्पल. याचप्रमाणे जे डिफरंट पोल्युशन किंवा पोल्युटंट आहेत त्यांचं पण डिग्रेडेशन आपण करू शकतो. सपोज जर एखादा
टॉक्सिक वेस्ट आहे त्याचं पण डिग्रेडेशन आपण मायक्रोबचा यूज करून करू शकतो. सो दोज आर द ऍप्लिकेशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल बायोटेक. त्यानंतर काही ऍडव्हान्स सिस्टीम आहे, त्यामध्ये ऍडव्हान्स सिस्टीमचा यूज करून आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम तयार करतो. दोज आर टेस्टेड इन वेस्ट ट्रीटमेंट, ओके, आणि पोल्युशन कंट्रोल, रिमूव्ह डिफिकल्ट टू डिग्रेड मटेरियल्स. सपोज एखाद्या एन्व्हायरमेंटल मध्ये एखादा डिफिकल्ट एखाद्या डिग्रेड होण्यासाठी डिफिकल्ट असणारं मटेरियल आहे, फॉर एक्झाम्पल हेवी मेटल असतात, ओके, सो शिसे म्हणा किंवा मर्क्युरी म्हणा, दोज आर द हेवी मेटल्स विच आर व्हेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड, ओके. सो सपोज त्याचं कंटॅमिनेशन एखाद्या लँडमध्ये झालंय किंवा एखाद्या एरियामध्ये झालंय, तर त्याला डिग्रेड करण्यासाठी फक्त मायक्रोबियल जे कल्चर असतात, ओके, सो द मायक्रोब असतात त्याचा यूज करता येतो. त्या मायक्रोब यूज करून मग ते जे मायक्रोब असतात ते जे कंटॅमिनेट असतात त्याला डिग्रेड करतात, ओके. सो हे झालं की एक्झाम्पल, ओके. सो बायोरेमेडिएशन कॅन बी परफॉर्म इन सिटू ऑर इन स्पेशलाइज्ड रिएक्टर्स. इन सिटू म्हणजे कसं की लॅबोरेटरी कंडिशनला किंवा आउटर साइड कंडिशनला किंवा एखाद्या स्पेशलाइज्ड रिएक्टर मध्ये पण त्याचा यूज करण्यात येतो. So bioremediation by microbes need appropriate environment for the cleanup of the polluted site. आता कधी साईट पोल्युटेड झाली, ओके, तिथे एखादा वेस्ट आलाय किंवा कंटॅमिनेशन झालंय, ओके, पोल्युशन झालंय, तर त्याला क्लिअर करण्यासाठी मग तिथं आपण मायक्रोब कल्चर टाकतो. त्याला पण एक अप्रोप्रिएट एन्व्हायरमेंट लागतं. सो ते मेंटेन करण्यासाठी पण काही टेक्निक असतात. So biological cleaning procedure make use of the fact that most organic chemicals are subjected to enzymatic attack. आता हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की बायोरेमेडिएशन मध्ये काय होतं की ऑर्गॅनिक केमिकल जे आहेत ते एन्झायमॅटिक अटॅक साठी ससेप्टेबल असतात, ओके. म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिकल जेवढं आहे, सपोज ते जर कंटॅमिनेशन झालं लँडवर, त्याला जर क्लीनअप करायचं असलं तर त्यासाठी आपण एन्झाईम जे असतात, ओके, एन्झाईम म्हणजे काय की जे रिॲक्शन फास्ट करतात, ओके, केमिकल रिॲक्शन मध्ये ऍक्ट होतात, तर ते एन्झाईम आपण यूज करू शकतो, ओके. सपोज एखाद्या ऑर्गॅनिक मध्ये एक एन्झाईम असते, त्या एन्झाईमचा यूज करून ते ऑर्गॅनिक केमिकल आपण रिमूव्ह करू शकतो. So a significant reduction of complete elimination of the harsh chemical may be achieved as it is observed in leather, textile processing and pulp and paper industry. So हे काय जे आहे की आपण इलिमिनेशन करू शकतो, ओके, केमिकल्स, हार्श केमिकलचं, त्याच्यामध्ये लेदर, टेक्सटाईल, पल्प अँड पेपर इंडस्ट्री. जर एक्झाम्पल बघायचं झालं तर हेमिसेल्युलोज जे आहे, ओके, क्लोरीनला जर सबस्टिट्यूट केलं तर पल्प इंडस्ट्रीमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये ते सुद्धा त्या जे क्लोरिनेटेड ऑर्गॅनिक इफ्लुएंट आहे त्याचं प्रमाण कमी करतो. हे झालं सबस्टिट्यूशन, की आपण ते केमिकल यूज न देणं, ओके, क्लोरिनलाच आपण अवॉइड करतोय, त्याऐवजी आपण हेमिसेल्युलोज यूज करतो. ही पहिली स्ट्रॅटेजी झाली आपली, ओके. सो टू रिड्यूस द यूज ऑफ दॅट, ओके, पोल्युशन कॉझिंग ऑर्गॅनिझम और पोल्युशन कॉझिंग एजंट, ओके, त्याचा वापरच आपण कमी करायचा आहे. ओके, हा एक पॉईंट समजला तुम्हाला पहिला. आवाज येतोय का? येस सर, येतोय आवाज. समजला का पहिला पॉईंट? येस सर. येस सर. ओके, बायोरेमेडिएशन म्हणजे काय सांगा बघता आता.